захми меъда бемории ҷонкоҳест ки дарди сахташ касро ором намегузорад. маъмулан бо фаро расидани фасли тирамоҳ ҳоли гирифторони захми меъда табоҳ гашта беморӣ авҷ мегирад. тавре мегӯянд пешгирии касалӣ аз табобати он осонтар аст. аз ҳамин хотир имрӯз дар бораи сабабҳои пайдоиши захми меъда ва роҳҳои табобати он маълумот медиҳем. салом бинандагони гиромӣ, шумораи навбатиро аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо манзури шумо мегардонем. агар дар бораи ин беморӣ маълумот гирифтан хоҳед, пас моро ҳамроҳ бошед. ин навбат низ мехоҳем намоиши имрӯзаро бо бахши пурсиши сари роҳӣ оғоз кунем, то фаҳмем ки шаҳрвандон доир ба бемории захми меъда чӣ медонанд ва оё бо ин беморӣ шинос ҳастанд. аксарияти шаҳрвандоне ки ба ҳамин беморӣ гирифторанд, онҳо намехӯранд. хӯрок ва нисфирӯзиро мехӯранд, баъзеҳо намехӯранд. хӯроки нисфирӯзи ба ҳамин абед мекунанд, пакбурӯзӣ намехӯранд, нисфирӯзиро мехӯранд абеди онро. ҳамин лиҳоза мешавад. Язва желудка – это заболевание слизистой желудка. Это когда какая-то как болячка, какое-то вот нарушение слизистой оболочки желудка. Ну, это мое личное мнение. Появляется может за счет каких-нибудь раздражителей, за счет бактерий, возможно. Возможно, за счет неправильной пищи, возможно, за счет снижения саливации, за счет снижения ферментов. Могут быть разные причины. Болезнь, которая возникает вследствие воспаления, неправильного питания, я считаю. Ну и генетические факторы тоже. И еще стресс. Самое главное стресс. У нас, как все говорят, что все болячки от нервов. Мы как бы всерьез к этому не относимся, но так и есть. Все болячки от нервов. Я так считаю. Ну, машинавидаги бемори вазбин и вазбин. Ай сахти, ай хуники, ай чизой шори, тези, ай чизой парези карандар буд. захми меъда ба иллатнокии пардаи луобии меъда алоқамандӣ дорад. бар асари вайрон шудани кори ин узви ҳаётан муҳими инсон, шираи меъда девори меъдаро ба қавле мехӯрад ва дар натиҷа захмҳо пайдо мешаванд. тафовути асосии захми меъда аз дигар бемориҳои меъда дар бисёр амиқ будани захмҳост. ҳатто баъди гузаштани курси пурраи табобат ва ба худ омадани мариз низ дар девори меъда осори захмҳо боқӣ мемонад. тафсилоти бештарро аз мутахассисон мешунавем. бемории захми меъда ва рӯдаи дуоздаангушта ин яке аз бемориҳои музмини узвҳои ҳозима ба ҳисоб рафта, дар интиҳо метавонад ки ба нуқсони захмӣ оварда расонад. дар сохтори узвҳои ҳозима, бемориҳои узвҳои ҳозима, бемории захми меъда ва рӯдаи дуоздаангушта аз 1.7 то 17% бемориҳоро ташкил медиҳад. агар нисбати бемории захми меъда алоҳида гӯем ё захми рӯдаи дуоздаангушта, дар сохтори анами бемориҳои захми меъдаю рӯдаи дуоздаангушта аз 85 то 90% захмро захми рӯдаи дуоздаангушта ташкил медиҳад. боқӣ монда аз 11 то 13% ин бемории захми меъда ба ҳисоб меравад. дар маҷмӯъ агар гӯем дар якҷоягӣ 4% ҳам захми меъдаю ҳам захми рӯдаи дуоздаангушта дар якҷоягӣ 4% бемориҳои захмро ташкил медиҳад. ин беморӣ ки дар байни мардум дар тиб ҳазорсолаҳо маълум аст ва то андозае ҳама ташхисша карда метавонад. аз аломатҳои пайдоишаш огаҳӣ пайдо мекунад ки бемории захм дорад. гуфта дар сурате ки бемории захм кӯҳнашавӣ дорад ё ин ки хуруҷ дорад, метавонад ба якчанд ориза оварда расонад ва ҳамаи оризаҳои бемории захм танҳо табобати ҷарроҳиро талаб мекунанд. агар худи бемории захм дар давраи муайян тӯлонӣ табобати доругӣ гирад, локин оризаҳои вай ба ҷарроҳ сару кор доранду табобати ҷарроҳӣ талаб мекунанд. зеро ва ёро дигар мондан ё ба умед шудан ки ин ё он табобат вай аз байн мебарад номумкин аст. ба хотири
نهایت زیاد بودن فوتی غریزه هایی که در همین بیماری به وجود می بیایند و در علم تا به امروز معلوم است که بیماری زخم معده و روده 12 انگشته از همه غریزه زیادش این خونروی هست. از 7 تا 15% بیماری زخم در طول گرفتار بودن این یا اون بیمار به سر همان بیمار با غریزه خونروی میتواند برگردد. این نهایت مقدار زیاد است و هر سال در مقیاس جهان 1 میلیون آدم غریزه زخم به نمود خونروی دارد و فوتی که نسبت همین خونروی هسته وابسته به حالت بیماری، سن سالش، بیماری های همروش تا 50% میرسد. اکنون خودتون به نظر گیرید که از یک نفر گرفتار میتواند فوتد. این چی تشویش است؟ دوم، بیماری غریزه دومش که از این کمتر هسته، این سوراخ شوی هست. در صورت سوراخ شدن زخم همه داخلی معده یا روده 12 انگشته که عبارت از کسلاته هست، عبارت از خوراک هست و عبارت از همه شربت هایی که در بدن ما حاصل می شوند، اینا به داخل کاواکی شکم می ریزند و البته در صورت سر زدن پریتونیت که همه مردم اینا می داند پریتونیت می گویند، گزک برداشتن صفاق پرده، غریزه دوم هست که نسبتاً فوت کمتر دارد تا 35% فوت دارد در همون کلینیک های مشهور دنیا. کمتر و خورت هم تیز علامتی معین کننده دارد برای طبیب و برای خودی بیمار. اون بیماری که تا امروز بگذار نالش داشت، میگشت، یک درد در محراب دلش حس میکرد، بعد سر زدن این غریزه شکمش تخته مانند می شود، نفس کشیدن به شکم برایش درمان می شود و البته راه گشتن یا که آزاد پهلو گشتن از بین می رود و شکمی تخته مانند که دارد رنگ روی کندگی سفید یک بار آدمی که بگذار گویم صحت می تافت به همین گرفتار می شود، در زبان خشک، چشمای هراس داشته، حتی میگن چشمی که هراس مرگ دارد در چهره همین آدم هویدا می شود. برای همین هم این یک باره پیدا می شود و در علم طب تا به امروز یگان علامتی که پیش از این هست دقیقه نیست. شما 10 دقیقه پیش صحت بدید، بعد 10 دقیقه درد ناهنجار سختی که و شباهت میتین به کارد یا اینکه به خنجری که یک باره در محراب دل شما زدن. این البته مردم هنگام این نمود شکایت پیدا شدنش باید در نسبت بیمار زخمدار به نظر گیرد، خیش تبارش خودش یا دیگر چیز که نشود که همین باشد. عامل‌های پیدایش بیماری خیلی زیادند، ولی بیشتر ریجه نادرست خوراکخوری، از حد زیاد استعمال نمودن خوراک‌های بریانی و سخت و تیز و تند و شور، بسیار دارو خوردن و عصبانیت شدید و پیدا شدن زخم در معده سبب می شود. از این بیماری بیشتر افراد 25-50 ساله که ریجه کاریشان وزنین بوده همیشه در حالت استرس و عصبانیت زندگی میکنند اذیت میکشند. سبب های همین بیماری چی است؟ عامل هایی که به همین بیماری چی سبب یا چی عامل ها می شود که شخص به همین بیماری گرفتار می شود؟ سبب های بیماری پیدایش بیماری زخم معده و روده 12 انگشته خیلی گوناگون هستند. در مد اول یکی از نقش های کلیدی رو در پیدایش زخم معده و روده 12 انگشته یک چوبچه میکروبی که شکل ظاهرش اسپیرال شکل میگن، نقش کلیدی رو همین چوبچه میکروب که به زبان طب هلیکوباکتر پیلری میگن یا اش پیلری میگن تشکیل میدهد. سبب اساسی همین پیدایش زخم معده و روده 12 انگشته، یعنی از 85 تا 90% سبب همین پیدایش زخم همین چوبچه میکروب اسپیرال شکل هست که سبب اساسی همین بیماریش گرفته شده میتواند. سبب دومی که شخص میتواند به بیماری های همین زخم معده و روده گرفتار شود، این البته سبب نادرست استفاده نمودن غذاها هستند. یعنی
یا در حالت گرسنه ماندن یا غذاهای از حد تیز تند، غذاهایی که مثلا شور هستند، غذاهایی که برآوردن معده یا که همون فاکتورهای یا عاملهای اگریسیوی معده را زیاد میکنن در حالت استعمال همین چیزها. من در نظر دارم غذاهای تیز، در نظر دارم سرپیاز، در نظر دارم پیاز، در نظر دارم قهوه، استعمال قهوه، در نظر دارم استعمال شراب، سیگار کشی یا در دوام روز استعمال نکردن خوراک یا برعکس از حد زیاد استعمال خوراک هایی که از نقطه نظر فیزیولوژی و شیمیایی به ارگانیسم موافق نیستند. در حالت انامین رعایت نکردن شخص میتواند گرفتار شود. یعنی سبب دوم این نادرست استعمال کردن غذا. سبب سومی که شخص میتواند به انامین بیماری گرفتار شود در حالت از حد زیاد به توصیه طبیبان قبول نمیدنیم بعضی موادهایی که داروواری هست که به توصیه طبیب دور و دراز قبول میکنن. این موادهای داروواری میتواند که انامین ساختار معده و روده را ویران کرده، در انتها بر انامین نقصان آورده رساند. سبب چهارمی که من میگم این از حد زیاد اضطراب بودن، هیجان بودن یا اینکه استرس میگیم به زبان تیپ، اینها هستند. و سبب‌های آخر این سبب‌های خیلی گوناگون هستند. нишонаи асосии захми меъда ин дарди шадид аст. захм ба тозагӣ пайдо шуда бошад, дард баъди хӯрдани хӯрок пайдо шуда бо нӯшидани ками оби гарм мегузарад. маъмулан пас аз хӯрдани хӯрокҳои хамирӣ ва тезу тундушур меъда ба дард медарояд ва дар сурати даст кашидан аз чунин ғизоҳо дард худ аз худ гум шуда одам худро комилан солим эҳсос менамояд, вале ин хомӯшӣ муваққатист. нишонаҳои дигари беморӣ кадомҳоянд? علامت‌های بیماری زخم معده و روده وابستگی دارد از زخم کدام یا زخم معده علامت‌های خود را دارد، زخم روده 12 انگشته علامت‌های خود را دارد. بغیر از این اینها وابستگی دارند از سن و سال، از جنس، خب از جایگیرشوی زخم‌ها، از حجم زخم، از یک چند عامل‌ها عبارت هستند. در مجموع اگر حساب کنیم ما همین علامت‌های بیماری زخم معده روده را به سه گروه جدا میکنیم. یا در مد اول این درد است. دردهایی که در معده و روده پیدا میشوند، خصلت این دردها از دردهایی که در دیگر بیماری‌های عضوهای هاضمه دیده میشود به کلی فرق دارند. مثلا اون شخصی که گرفتاری مثال عادی میبرم، اون شخصی که گرفتاری بیماری زخم روده 12 انگشته دارد، دردها به کلی فرق دارند. یعنی دردها در حالت گرسنگی پیدا میشوند. بسیارتر شبانه هنگام گرسنه بودن پیدا میشوند، خروج میکنند. در حالت استعمال خوراک، کمی استعمال خوراک، شدت انمی دردها پست میشود. یعنی خصلت دردها از خصلت دیگر دردها به کلی فرق میکنند. دردها میتوانند که کند باشند، دردها میتوانند خلمانند باشند، دردها میتوانند که مثلا دردهای پست باشند. یک چند خصلت دارند، لیکن در مجموع در مد اول این دردهایی که به بیماری زخم روده 12 انگشت خاص هستند به این بیماری خاص است. خب علامت های دومی این بیماری، علامت های دومی این بیماری زخم معده و روده 12 انگشته، این علامت های دیسپپسیوی میگیم ما. یعنی زرد جوشی، آروغ زنی، دل بی‌حضوری البته دیده میشود در این بیماران. علامت های سومی که ما طبقه بندی نمودیم عموما، این علامت هایی هستند که به دیگر بیماری هم خاص هستند. مثلا درد سر، در حالت توابت نکردن، مثلا لاغر شوی، از بستن اشتها یا که برعکس از حد زیاد بودن اشتها، این علامت هایی هستند که به دیگر بیماری هم خاص هستند. زخم قابلیت از یک عضو پرمه کرده گذشتن به عضو همسایه را دارد. این در طب پنتراسیون میگویند، یعنی گذارش به عضو دیگر، و عادتا این عضو چون 75% زخم جایگیر شویش در روده 12 انگشته هست و 25%ش در معده، به غدود زیر معده همسایگی بسیار نزدیک دارد و قریب که همه زخمای غدود زیر روده 12 انگشته میتوانند به غدود زیر معده گذرند. در صورت این عارضه سر شدن در برابر دردی که خودی زخم داشت
با وی همراه می شود با علامت های پانکراتیتی که از حساب همسایه گرفت، یعنی دمیش شکم، دردی که به داروهای درد پس کننده نمی گذرد، پرتافتن زیادی چنکرتی بیمارا و بیحال شدن در بین 2-3 ساعت. دیگر عارضه‌اش که امکانیت خوراک خوردن بیمار از بین میبرند، این استناز میگویند تنگشوی راههای گذریشی معده و روده 12 انگشته. تصور کنید روده ما از معده خوراک گرفته باید به روده باریک برد، در این صورت بین هر دوی همین ها تنگ شده همین گذرگاه محکم می شود، از بین می رود. بیمار در صورت سر زدن این عارضه اول در 1 هفته 1 بار، بعد هر روز، بعد در دوام 1 روز حتما باید به شکایت پرتافتن یا قید کنی خودی همین بیمار را یا عارضه را نشان میدهد. البته خراب شوی، لاغر شوی بیمار، به حالتی به آبی بدن به نظر میرسد که آخر ما دیگر گویم بدن این آدم از هضم همان طعام تا اندازه محروم می شود. این عارضه نهایت مشکل است. در صورت دیر کردن، دیر تشخیص یافتنش به خراب شوی، به عباره کاخکسی عبارت است در طب معمول است، آورده می رساند که در صورت به کاخکسی رسیدن برآوردن بیمار از این حالت و راه وی برقرار کردن البته هم طولانی است و هم مشکلاتی تکنیکی دارد، تأمیناتی دارد و ما نباید به این حد رساندن بیمار گذاریم در وقتی که لااقل در عصر 21 اطلاعات زیاد نسبت بیماری و عارضه هاش داریم. و نهایت عارضه از همه خفناک و تا اندازه گویم برای همه یک وهم‌انگیز و در حقیقت هم تبابت طولانی طلب میکردگی این گزارش به سرطان است. زخم معده و روده میتواند به سرطان مبدل گردد. در صورت مبدل گشتنش البته در دوره های اولی گزارشش تبابت جراحی طلب میکند، از بین بردن قسمت همون معده یا روده 12 انگشته. اگر که دیر کردیم ریشه دواند، این امکانات از بین میبرد. تنها تبابت پالیاتیوی میگوید یعنی یاری رسان، لکن و تبابت دیگر تبابت گویم حل کننده یا تبابت پره شده نمیتواند. طبابت بیماری زخم معده باید به طور جدی صورت گیرد. این از درجه بیماری نیز وابستگی دارد. باید با متخصصان دایر به این مسئله مراجعت کنیم. طبابت یعنی موادهایی که برای در مد اول خیلی که گفتیم موادهای ضد هلیکوباکتری، یعنی برای محو کردن یا برهم دادن یا نیست و نابود نمودن انواع هلیکوباکتر، موادهای ضد هلیکوباکتری موجود هستند. ما باید توصیه کنیم. بغیر از این آنتیتها باید توصیه کنیم. بغیر از این داروهایی هستند که برای انامون صحت تیزتر صحت شوی انامین نقصان یا اینکه زخم یا اینکه التهاب معده مساعدت کنند، اونها رو توصیه کنیم. اینها البته این طبابت رو از طرف گاسترونترولوگ برای مانده می شود. از همین لحاظ از فرصت استفاده برده از مردم خواهش میکردم که آن شخصانی که آسیب پذیر هستند، آن شخصانی که چخیل که در بالا گفتیم بیمار هستند، مرحمت مراجعت کنید. ما در پژوهشگاه گاسترونترولوژی مؤسسه دولتی پژوهشگاه گاسترونترولوژی وزارت تندرستی و ایزی اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تمام نمود تشخیص و طبابت مرحمت ما تشکیل کرده هستیم. مردم میتوانند مراجعت کنند. تنها عارضه بیماری زخم معده و روده 12 انگشته است که بدون جراحی طبابت یافتن وی غیر امکان است. بیمار از زمان گرفتار شدنش، آگاه شدنش، مراجعت نمودنش به طبیبان و بیماری زخم داشتنش معلوم که شد و باید البته به طبیب خود پیوسته همکاری کند. از هر تغییراتی که در بدنش می شود خبردار کرده است تا اینکه سر وقت به همین عارضه ها ناآمده رسیدنش نظارت برند، طبابت برند و سر وقت کار به جراح نرسد.
برای گرفتار نشدن به زخم معده آیا چاره‌های پیشگیری وجود دارند؟ در این مورد متخصصان چی نظر دارند؟ توجه میکنیم. نسبت پیشگیری از همین بیماری چیزی که در بالا قید کردیم، شخصانی که آسیب پذیر هستند باید یکی از سبب‌هاش ما گفتیم که طرز حیات سالم، یعنی در وقتش خوراک استعمال کردن، در وقتش خواب نمودن، با ورزش مشغول شدن. پیش از همه آن شخصایی که آسیب پذیر هستند دست کشیدن از خوراک‌هایی که برانگیزنده یا اینکه زیاد نمودن مقدار عامل‌های اگریسیوی معده را زیاد می‌کنند، از همین دست کشند. دیگر راه وجود ندارد. در دوره اولی افزایشی که تا 18 ساله را تا سن به بلاغت میرسد، ما همون فرزند اینقدر بسیار تربیه سخت میکنم گفته گرفتار استنطاق عصبی نکنیم. عصب نقش اساسی میبازد که پیوسته اگر فشارآوری عصبی داشته باشد، این تجاوزی که به عصب وی می شود فاکتوری از همه وزنین پیدایشش است. دیگر اینکه خوراک درست خوردن تربیه کنیم. سیوم به فکر شخصی خودم از اون خوراکه هایی که نهایت تأثیری سخت دارند در دیواره های معده به مانند کالا و خوراک های فسفودی که همه خورش های تأثیر رسان به دیواره معده روده 12 انگشته دارند و یک علامت خوشخوری و یا به حد زیاد استعمال کردن و یا را طلب میکند، از همین دست کشیدن. بگذار باشد خیلی در یک وقت معین تماما منع کردن ممکن نیست، لکن نباید خوراکش باشد. وی پدر مادر میبیند که پسرش یا که نبیرش فقط کرتوشکی قاق در روغن داغ کردگی میخورد و کال مینوشد. اگر وی به همین خاطر جمع کند خودش که همون فرزند خوراک درست خورساده است، پس از زخم معده یا روده شدنش یگان خفگی یا که یگان سبب نکاود. این همون سببی بود که چشم وی در وقت در کاری ندید. قطعی معنی هم که نکنید، با هر راه از این راه ها دورتر کنید. خوراکای طبیعی ما، خوراکای اجدادی ما این امکانیت از بین میبرند اگر که درست پخته شدگی باشند، برای آنکه قریب قسم زیادی ترکیبی و یا گیاه ها هستند. همون گیاه های هستند که بدن ما، طبیعت ما به وی هزار ساله ها عادت کردگی است، ما از وی ضرر نمیکنیم. تقلید دروغ به خلق های اروپا و خوراک وی را گرفتن این ضرر است. اصلا برای گرفتار نشدن به زخم معده باید شخص طرز سالم حیات را براه ماند. دوم باید به مصلحت دختران عمل کرده چاره‌های بهداشت را رعایت نمود. این بود معلوماتی که درباره بیماری زخم معده می‌خواستیم پیشنهادی شما گردانیم. خودتان را احتیاط کنید تا همیشه سالم و بردم باشید. تا بازدید.